سب اپنی اپنی سیاست کریں مگر ملک کی سلامتی کے لیے متحد رہیں۔ ملک میں دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے، مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ ہم نے جیتی ہے، بھارت کو 4 دن کی جنگ میں شکست فاش تھی، ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر بھارتی جہازوں کو گرایا۔ فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج نے عظیم فتح حاصل کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی، جنگ بندی نہ ہوتی تو زیادہ تباہی ہوتی۔ وزیر اعظم نے چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ کو منتخب ہونے پر مبارکباد دی، نئے وزیر اعلیٰ کو بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی، مجھے امید ہے وہ میری پیشکش کو قبول کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سب منتظر۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری، بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور اور دیگر پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت شریک۔ پی پی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی میں حکومت سازی پر حتمی مشاورت، نئے قائد ایوان کے حوالے سے فیصلہ متوقع۔ پارلیمانی پارٹی کو ایوان صدر کی گزشتہ رات والی میٹنگ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ممکنہ عدم اعتماد اور حکومتی تبدیلی کے امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا ایک دھڑا چودھری یاسین اور دوسرا فیصل راٹھور کو وزیر اعظم بنانے پر بضد۔ کے پی کی نئی 10 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی کی بھی تقریب میں شرکت، مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی شامل، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور خان، خلیق الرحمان نے بھی حلف لیا، ریاض خان، سید فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان بھی شامل۔ افغانستان کی سرزمین سے دار اندازی جو ہے مکمل طور پہ بند ہونی چاہیے، اور جو پشپنائی ہے طالبان کی ٹی ٹی پی کی، وہ جو ہے ٹی ٹی اے کی جو حکومت ہے اس وقت کابل میں، وہ اس کی پشپنائی بند کر دیں۔ ہمیں بالکل اعتماد ہے 100% کہ جو ہمارا انٹرسٹ جو ہے، جو ہمارا ایک بنیادی جو مفاد ہے اس سارے میں کہ دار اندازی بند ہو، وہ ہمارے دوست جو ہے اس کو 100% لک آفٹر کریں گے۔ افغانستان سے دراندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہوئی ہم طاقت کا بھرپور استعمال کریں گے۔ دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز ہیں، پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، چوروں کی طرح داخل ہونے والے پناہ گزین نہیں، دہشت گرد ہیں۔ وزیر دفاع کا افغان وفد کے بیان پر رد عمل، سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا، افغان وفد کہتا ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستانی پناہ گزین ہیں۔ یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھر انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں؟ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، جنگ بندی کی نگرانی اور تصدیق کے نظام بنانے پر اتفاق، کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ پائیدار امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، 6 نومبر کو بات چیت کا اگلا دور ہوگا۔ مذاکرات پر ترکی کے وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، ثالث ملکوں نے دونوں فریقین کے مثبت کردار کو سراہا۔ ترکی اور قطر خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں اجلاس منعقد کیے۔ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے کیے گئے۔ ترکی کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان افغانستان سے مزید کشیدگی نہیں چاہتا، توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں۔
उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मयसर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले की सजा का तयन होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त मुल्क पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। काबुल समझ ले, भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। पंजाब असेंबली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। असेंबली से मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लाज़मी करार दिया जाए। मुक़र्ररा मुद्दत में इंतख़ाबात हों। माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए जामिया तजावीज़ भेजी हैं। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। पार्लियामान की तरफ ऐसी तजावीज़ भेजने पर पंजाब असेंबली का मशकूर हूँ। पंजाब असेंबली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। अगर इस सिलसिले में 27वीं आइनी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो उसकी हिमायत करेंगे। मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुल कर बात हो। माजी में एक जमात ने मुकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म किया। सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुत्तफ़िका करारदाद, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया कि जो सूबाई असम्बली पंजाब का एक कॉकस बना, और उस कॉकस की हमारे पास यहाँ पे कॉकसेस की बड़ी अहमियत है, और हमारी असम्बली में तश्कील दिए गए कॉकसेस में से सबसे बड़ा कॉकस मकामी हुकूमतों का, लोकल गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक बना। किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सूबाई असम्बली पंजाब आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, बड़ी बेसिक बात है, पार्लियामेंट ने करनी है। वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की करारदाद पंजाब असेंबली के इजलास में मुत्तफ़िका मंजूर हुई। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तसलसल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है। बल्दियाती क़वानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमज़ोरी का सबब हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। सूबाई हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे और इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शा-जात बर वक्त फराहम करे। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलानिया जारी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्काबंदी रूल्स का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर 2025 तक इरसाल कर दिया जाए।